namanya? Imam Nurholis. Imam Nur Nurholis. Dari mana kita? Dari Bukit. Bukit Ngekos di Bukit. Seguntang. Bukit apa? Di depan Unsri. Bukit depan Unsri. Oh, Bukit Bukit depan besar. Unsri. Ada deh bukit mana? Ah? Bukit. Bukit Seguntang lah ya. Oke. Oh, bukit apa? Lupa juga kita nama. Eh, Bukit kecil. Berarti kuliah. Kuliah Kuliah. semester 2. Semester 2. Masih Di maba, masih Poltek. baru-baru. Poltek. Jurusan apa? Telekomunikasi D3. Telekom. Ya, Telekomunikasi. jargon Irma tadi. Ada yang kuliah di Poltek? Angkat tangan nama nado. 1, 2, 3. Oke. Ini apa tuh? Pengurus Irma ada juga yang kuliah di Poltek. Namanya Rizwa, kenal lah? Nggak tahu ya. Oke. Yo, jargon Irma. Irma Palembang. Muda, peduli, kreatif, religius. Kurang Allahu Akbar. Kurang. Jadi kalau kami bilang Irma Palembang jargonnya tuh muda, peduli, kreatif, religius, Allahu Akbar gitu. Bisa diikuti sama-sama. Coba ulang sekali lagi. Irma Palembang, Muda, peduli, kreatif, religius, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Nah itulah. Mungkin terima kasih. Sekali lagi. Oke, mungkin silakan ajak kawan-kawan. Irma Palembang, Muda, peduli, kreatif, religius, Allahu Akbar. Oke, terima kasih kepada Imam Nurholis yang telah Kak Imam Nurholis dari Bukit. dari Bukit. Bukitnya masih tidak tahu namanya, Bukit weh pokoknya. Pas. Sudah ini Hardo. Ini Hadroh mulai. Nak mulai lah. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, marilah kita saksikan bersama awal pembukaan yang akan tampil Penampilan Hadro Al-Madad. Irma Palembang. Selamat menyaksikan. Baik, kawan-kawan sekalian, peserta Open Recruitment ke-32 Irma Palembang mengawali acara kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita basahi lisan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل البيت ولكل الصحابة أجمعين وإلى صاحب الكتاب مولى أدي أولامي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب بن شاه أبو بكر سيد الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون لنوري جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون
مشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجاع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكفر معادي واصرف ورداع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا
رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه Cek 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 cek. Cek cek. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام همات دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذلوا النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع ورهف الآذان صلى الله عليه وانست إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه يا عاشق المصطفى أبصر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبصر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الأنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الأنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى ما فضله
فضله عمنا عمنا ما فضله عمنا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى دون الورى ربنا دون الورى ربنا ربنا دون الورى ربنا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه ونور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليبرحوا واغض به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بعبد الله من أنشانا صلى الله عليه
واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غبلتي عز وقوي قضانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاحني إلهي الصانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى معلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قدري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قدري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا
لنا وفى الهنا والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى معلنا يا طيبة ما زال نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ما زال نقول وفيك قد حل رسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الأنا والدهر أنجز وعداه والبشر أضحى معلنا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا الله ربنا على النور المبين أبد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عاذم بذلك رتبة ومكانا. صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشافع أنا قط لا أتوانى. صلى الله عليه. حتى أولاد نفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن عطاه نهانا. صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, sahabat-sahabat Irma ke-32, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Kromo Palembang. Oke teman-teman, jadi sebentar lagi insya Allah kita jam 9 nanti kita akan mulai acara kita Ramah Tama peserta Open Recruitment Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang ke-32. Jadi teman-teman sekalian ini merupakan angkatan yang ke-32 insya Allah nantinya. Karena sekarang masih Open Recruitment. Tapi sebelum itu, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, sudah sarapan semua belum? Siapa yang ngomong belum gitu? Kalau sudah sarapan, alhamdulillah. Sebelumnya sudah kemarin kan disuruh nih memfollow semua sosial media Irma. Siapa yang belum memfollow Instagram kita atau mungkin YouTube juga yang belum memfollow subscribe YouTube kita?
Kalau belum silakan di follow untuk sekarang. Instagramnya @irmapalembang, YouTube-nya boleh di subscribe juga, didukung juga. Insya Allah nantinya ke depan nanti bakal ada video-video tentang kalian di YouTube kita. Insya Allah. Sebelumnya teman-temannya saya ingin tanya dulu yang ke Ikhwan nih. Ikhwan, ada yang lahirnya di umur 2000 ke atas nggak? 2000 ke atas nggak ada? Tahun 99, 96, 99, 97, 98. Ini masnya berapa? 99 juga ya? Jadi di atas 99 nggak ada? 98, 97 nggak ada? Nggak ada ya? Terakhir 99 ya? Berapa jadi sekarang mas? 22 ya? Alhamdulillah. Yang ahwat? Ada yang lahir di umur mas, di tahun 2000 ke bawah? 99, 98? Berapa mbak? 99 ya? Sama ya 99 ya? Insyaallah. Kalau ada yang lebih tua dari aku, berarti aku manggil kalian kakak kan. Tapi sepertinya lebih tua saya kan daripada kalian. Yang masih sekolah ada? Sekolah, angkat tinggi-tinggi enggak apa-apa, semangat. Muda kita. Kelas berapa? 11. Siapa namanya? Rizky ya. Itu kelas berapa di belakang? Kelas 12 ya? Ada lagi? Cuma 1, 2. Ini kelas berapa? Kelas 11 juga ya? Berarti masih ada 1 tahun lagi untuk menimba ilmu di sekolah. Ada yang pengalaman apa ya? Ada yang pengalaman organisasi IRMA di daerahnya? Angkat tangan. IRMA di dusun, sorry maaf, di daerahnya, di kelurahannya atau mungkin di kotanya. Mbak, IRMA mana tadi yang angkat tangan? Nggak jadi. Yang Ikhwan nggak ada? Jadi belum ini adalah IRMA, organisasi IRMA pertama yang kalian ikuti, organisasi di masjid yang pertama kalian ikuti gitu. Jadi yang selama ini belum mengikuti IRMA yang ada di daerah gitu, belum pernah. Atau mungkin nggak tahu nih, ada tiba-tiba nanti kita ngikut di Masjid Agung, tiba-tiba sebelah rumah ada IRMA, nggak tahu gitu. Tahu ya? Oke. Oke teman-teman, sebelumnya sudah kalian boleh cek dulu teman-teman kalian yang sekelompok kira-kira sudah lengkap atau belum. Kemarin di grup jumlahnya berapa? Kalau misalkan belum lengkap, boleh dicek, boleh ditanya teman-temannya kemana atau mungkin belum datang gitu. Silakan kalau belum kenal juga teman-teman kelompoknya silakan kenalan dulu. Nanti kalau ditanya sudah kenal belum kan? Masnya sudah kenal belum sama belakangnya bu? Sudah? Ini sudah kenal belakangnya? Kenalan dulu. Silakan kenalan dulu. Yang belakang juga kenalan dulu, jangan malu-malu. Insya Allah kan umurnya kan 2000 ke atas semua kan, jadi masih setara-setara. Kalau kami 98 ke atas, beda lagi jadi. Baik, kami ganti ke MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini kami sebagai pengurus IRMA, perkenalkan nama saya Ramadan Putra Bungsu Siregar. Di sini ada yang orang Medan, enggak? Ada orang Medan? Kati, sudah. Kami DWN berarti.
Sebelumnya kami ingin bisa tegak dulu lah sebentar. Tegak sebentar, Be. Tegak. Kita slogan Irma. Sudah tahu slogan Irma belum? Pasti belum tahu ya. Nah, jadi kita tes dulu slogan Irma. Oke. Oke, tegak semua dulu. Nah, di sini Irma Palembang ada slogan. Ketika kami bilang Irma Palembang, muda, peduli, kreatif, religius, Allahu Akbar. Paham? Ulang ya. Kita coba dulu sekali. Irma Palembang, muda, peduli, kreatif, religius, Allahu Akbar. Woi, sekali lagi, pakai suara. Sekali lagi. Irma Palembang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, sembari kita menunggu pemateri ya. Pemateri atau kiam dulu? Kiam dulu. Nah, di sini kami perkenalkan dulu, di sini telah hadir bersama kita Kepala Bidang Generasi Muda Yayasan Masjid Agung Pembinaan Generasi Muda Yayasan Masjid Agung Palembang, Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Azhari Nung SPDI. Salam Ustadz. Ya, di sini juga telah hadir bersama kita Ketua Umum Irma Palembang, Kakanda Muhammad Ori Takriwansyah SPD. Sini juga telah hadir bersama kita Ketua 2 Irma Palembang, Kakanda Romi Syaiful Amar. Dan di sini saya sebagai Sekretaris Umum Irma Palembang. Sini juga hadir bersama kita Sekretaris 2 Irma Palembang, Kakanda Muhammad Hamzah Rizvi AMD. Ya benar ya? Oke. Di sini ada yang baliknya sekitar Masjid Agung. Ada berapa uang? Sekitar Masjid Agung 19 ilir. 1, 2. Yang Hawat 3, 4, 4. Yang sisanya dari Ulu, dari seberang Ulu. Ada yang dari seberang Ulu? Nah, kami juga baliknya dari seberang Ulu, di Limo Ulu tepatnya. Di Panca Usaha. Oke, kalau ada yang kenal boleh mampir ke rumah. Terus yang dari Ilir ada, dari Ilir banyak pasti. Ilir? Ngapa Cak Kati ini? Terus sisanya kemana galau ini? Sisanya kemana? Ada yang balik ke KM, KM. Well, KM jauh. Ada yang anak perantauan. Oh, berarti banyak perantauan galau di sini ternyata. Perantauan yang dari kuliah Unsri mungkin? Ada Unsri? Gak ada. Unsri. Nah, Unsri, Siko, ada lagi? Win Kak, win. Nah, di sini kami juga dari Unsri, semester akhir. Doanya baik cepat lulus ya. Amin. Terus yang dari UIN. Oh, banyak ini emang rata-rata UIN-an ini. UIN. Oke, yang dari PGRI mungkin ada PGRI? Waduh. Muhammadiyah. Muhammadiyah, terus apa lagi Palembang nih? Bidadharma. Kati. Apa lagi? Apa Stisipol ya? Apa? Cenderi muka, Kati? Kati ya, pasti Kati inilah Ciko dewean. Yang lain mungkin dari SMA. Masih SMA? Ya Allah, mudonian ya. Alhamdulillah. SMP? Enggak Kati. SD? Kati. Oke, di sini kita sembari menunggu pemateri kita Ustadz Arisman MPDI. Mungkin di sini ada yang ingin. Ada yang pernah mengikuti kuliah duha sebelumnya? Setiap hari Ahad? 1, 2. Ikhwannya dikitnya. Yang pernah berkenalan tentang Sikok 2. Oh lumayan. Yang pengurus tidak usah angkat tangan ya. Sudah tahu sudah. Yang mungkin sudah kegiatan apa lagi Irma? Kalau umum kuliah duha. Kalau misalnya kegiatan lain di Irma Palembang itu ada silat kuntau. Silat kuntau itu Ahad sore. Ada juga badminton. Badminton ini setiap hari Sabtu. Ada juga futsal dan masih banyak lain tentunya yang harus kalian ikuti. Semoga kalian bisa istiqomah di Irma Palembang bersama-sama kami. Tujuan utamanya yaitu memakmurkan Masjid Agung Palembang. Oke? Selebihnya kalau misalnya kalian dapat hal lain itu adalah bonus. Misalnya mungkin dapat ilmu pengetahuan ataupun lain sebagainya, itu adalah bonus. Karena tujuan utama kita di sini adalah memakmurkan Masjid Agung Palembang. Oke,
diluruskan niatnya dari sekarang, jangan sampai salah niat. Apalagi kalian yang mungkin baru hijrah ataupun yang ingin mendapatkan teman baru, tentunya luruskan niatnya dari sekarang. Karena sudah banyak sekali pengalaman dari orang-orang yang mungkin remaja-remaja lain itu berhenti di tengah jalan gitu. Jadi kami berharap kalian semuanya istiqomah. Mungkin ada sekitar 100 lebih ya, 100 lebih. Kalau kalian istiqomah, insya Allah kalian angkatan 32 yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi? Masih 10 menit lagi, lama aku tegak sini. Ada lagi gak? Sudah? Lanjut Hadroh. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya kita mari sama-sama mendengarkan Hadroh Al-Madad Irma Palembang. Ini juga salah satu dari kegiatan Irma Palembang. Ada Hadroh yang tentunya ini akan tampil di acara-acara dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mungkin lanjut untuk qiyam kepada Hadroh Al-Madad Irma Palembang. Kami persilakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل
هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا حبيب يا حبيب يا حبيبي كيف وفؤادي قد بادي الظلام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف وفؤادي قد بادي الظلام فتحنن وامه عني ما بدا كل نور من سنا خير خير الأنام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى
داعي السلام داعي السلام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وضام وفؤادي قد بدا بدي ظلام يا طيبة يا دوا العيان السكندري والأوان دانا والهوى نادانا والأوان دانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان السكندري والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذخري سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذخري يا عمر اقضيه بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استقدرك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن ابي طالب منكم مصدر المواهب يا علي يا ابن ابي طالب منكم مصدر المواهب هل أراني حاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا ذوى العيان استقناري والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا هدار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا الله فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الآدي هذا الذي سار لا إله ثم دنا فتدلى هذا الذي سار لا إله ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا الله وهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الآدي صلى مولانا عليه والآل وصحبه لديه صلى مولانا عليه والآل وصحبه لديه فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا الله فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي على العرش راق الجميع وكلمه المولى الجليل
على العرش راق الجامي راق الجامي وكلمه المولى الجليل فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا أنظار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إزر من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يرمل نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشبن عبن مناف بن كسي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزز بذلك شانا الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف واعلم برفعه إلى السماع لكان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعترئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول
رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواعي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شركين تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى قدها من هول أفضى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا ما
يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والأزم مرحبا فلا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى الشفاعة الشفاع والأذان مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والأذى مرحبا فعليك الله صلى ما بدا النور وشع وبك الرحمن ونسأل وإله الأرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبي فانظر إلينا يا الله واعطنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياة طالية واختم العمر بحسنا واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد
sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya rabbi salli alaihi wasallam marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم على سيدنا محمد نور كساري ومدارك الجاري وجمعين في أطواري وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ayahanda kita Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sarnubi, Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dalam keberkahan, dipanjangkan umur dalam ketaatan, serta dijaga dan dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati juga Al Ustaz Ki Agus Azhari Nung SPDI. Kemudian yang kami hormati Ketua Umum Irma Palembang Kakanda Muhammad Ori Takriawansa SPD, serta tak lupa pemateri kita pada pagi hari ini yang sama-sama kita hormati Al Ustadz Arisman MPDI. Beliau penulis dan juga dosen di UIN Raden Patah Palembang, serta peserta Open Recruitment Irma Palembang ke-32 yang insya Allah kita semua diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban di acara Ramatama Open Recruitment ke-32 Irma Palembang dengan tema menguatkan peran remaja untuk memakmurkan masjid. Hari ini hari Ahad 12 Zulqa'dah 1443 Hijriah bersamaan dengan tanggal 12 Juni 2022 Miladiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua. Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua untuk berkumpul dan bersatu rahim di Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawi Kromo ini, dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan dilimpahkan kepada junjungan kita suri tauladan Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang insya Allah kita semua yang hadir, keluarga kita kaum muslimin dan muslimat, mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para peserta serta sahabat yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk memandu acara kita pada pagi hari ini, acara pembukaan Ramadhan kita pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, yang keempat doa dan tahlil penutup, dan akan dilanjutkan acara berikutnya. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai acara kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyati wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, kami ucapkan selamat datang pada Al-Ustadz Arsman MPDI. Beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Baik, hadirin sahabat peserta Open Recruitment Irma Palembang yang insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh saudara kita akhina Muhammad Akbar Al-Amni. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan dengan penuh tawadu dan nikmat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan yaitu oleh Hakhina Rizky Mulya Saputra selaku pelaksana acara kita pada pagi hari ini. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita pada hari ini yang telah diberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan melaksanakan acara kegiatan Ramadan Open Recruitment IRMA Palembang angkatan ke-32 dengan tema menguatkan peran remaja untuk memakmurkan masjid. Salawat serta salam tak henti-hentinya marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang, Ayahanda Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sarnubi. Yang saya hormati Kabid Pembinaan Generasi Muda Yayasan Masjid Agung Palembang, Ustadz Ki Agus Azhari Nung SPDI. Yang saya hormati Dewan Penasehat IRMA Palembang dan alumni IRMA Palembang. Dan yang saya hormati juga Ketua Umum IRMA Palembang, Kakanda Muhammad Ori Takriwansa SPD, beserta Kepala Bidang dan Pengurus IRMA. Dan juga yang sama-sama kita muliakan selaku narasumber kita pada hari ini, yaitu yang terhormat Ustadz Arisman MPDI, alumni IRMA dan dosen UIN Raden Fatah Palembang. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia yang telah bekerja dengan sepenuh hati untuk mensukseskan acara kita pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada para pengurus IRMA atas doa dan dukungannya selama Open Recruitment IRMA Palembang yang ke-32 ini. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada para peserta calon anggota IRMA
Palembang yang ke-32, dan saya harap kawan-kawan sekalian bisa istiqomah dan menjalankan proses open recruitment IRMA Palembang. Dan pada open recruitment ke-32 ini, alhamdulillah jumlah peserta yang terdaftar berjumlah 135 orang. Dengan Ikhwan berjumlah 53 dan Akhwat berjumlah 82. Saya mewakili seluruh panitia memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan open recruitment IRMA Palembang yang ke-32 Palembang ini, mulai dari penerimaan sampai ramatama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Akhina Rizky Mulia Saputra selaku Ketua Pelaksana rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kata sambutan yaitu Ketua Umum IRMA Palembang yang insya Allah akan disampaikan oleh Kakanda Muhammad Ori Takriawan SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semangat jaknya tuh Masih pagi ya. Pagi yang penuh keberkahan. Kami ulangi lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sarnubi selaku Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Kabid Kepala Bidang Pembinaan Generasi Muda Yayasan Masjid Agung Palembang, Ustadz Ki Agus Azhari Nung SPDI. Mari kita semua doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati hadir di sini Ustadz Kakanda Arisman MPDI. Beliau merupakan alumni IRMA, menjadi sekretaris umum di tahun 2012 dan saat ini beliau merupakan dosen di UIN Raden Fatah Palembang. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman pengurus IRMA dan yang kami cintai, teman-teman dari Open Recruitment Angkatan IRMA yang ke-32. Tak ada kata yang terindah kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara Ramah Tamah OR IRMA yang ke-32 dalam judul Menguatkan Peran Remaja untuk Memakmurkan Masjid. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, hari ini sesuatu yang bukan kebetulan. Mungkin ada sebagian kita melihat media sosial kawan kita, nah ada OR, Open Recruitment IRMA. Atau mungkin kita melihat di jalan ya, atau di masjid atau musola, atau ada yang mampir ya ke sini melihat ada teman pengurus IRMA panitia itu membuka stand. Itu semua adalah Allah lah yang menakdirkan kita untuk bisa bergabung di Masjid Agung Palembang ini, di IRMA. Kawan-kawan sekalian, di pagi hari ini tadi kita sudah mendengarkan qasidah, salawatan yang memberikan hati kita kebahagiaan. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian, hari ini merupakan awal tetapi kedepannya terus akan berlanjut. Nah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu istiqomah. Karena di IRMA ini banyak kegiatan-kegiatan yang insya Allah positif. Ada kajian kuliah duha, ada belajar fikih, ada belajar ngaji, ada kegiatan sosial, ya. Ada kegiatan olahraga, itu main hadro, ada latihan hadro, ya. Ada kegiatan belajar MC dan lain-lainnya. Semuanya bermanfaat insya Allah untuk kemajuan kita di masa-masa yang akan datang. Maka dari itu hari ini bukanlah merupakan hari yang terakhir. Ketika datang hari ini besok tidak lagi. Tapi hari ini merupakan awal untuk kita memakmurkan masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah di Quran surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallaha man amana billahi wal yaumil akhir. Yang dibacakan qori kita tadi. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi pilihan Allah yang menakdirkan kita. Maka yang pertama kita harus perbaiki niat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqomahkan kita. Dan yang kedua terus kita untuk belajar. Apalagi di Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrom, Masjid Agung ini. Ya, insya Allah kita semua mendapatkan keberkahannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami mohon untuk Ayahanda Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sanubi untuk pada nantinya untuk memberikan kata sambutan dan membuka acara ini. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan pantun. Ulama terdahulu amat zuhud, kepada Allah amat taat. Kalau hati tertaut ke masjid, dapat naungan di hari kiamat. Itu saja, semoga manfaat. Kami tutup. Kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi kata sambutan dari Ketua Umum IRMA Palembang, Kakanda Muhammad Ori Takriawansa SPD. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang, yang dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh ayahanda kita yang terhormat Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sanubi. Kepada beliau kami persilakan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustaz Arisman MPDI, ya juga sebagai alumni ya dari remaja Masjid Agung Palembang yang nantinya akan menyampaikan materi ya, pembekalan bagi kita semua, khususnya bagi anak-anakku yang baru datang ya. Saya ucapkan terima kasih Ustaz ya, sudah bersedia datang ke sini dan nantinya akan menyampaikan materi. Yang saya hormati Ki Agus Azharinung, Ustaz Ki Agus Azharinung yang selaku Ketua Bidang Pembinaan Pemuda dan Dakwah, juga saya ucapkan terima kasih ya, telah membina anak-anak remaja yang ada di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo atau di Yayasan Masjid Agung Palembang untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Yang saya hormati ini Ketua Umum Ikatan Remajanya ORI ya, Ananda ORI, yang sudah bekerja aktif ya bersama-sama pengurus Yayasan Masjid Palembang untuk membina, membimbing ya para remaja masjid yang tergabung di dalam Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo. Dan yang saya tidak lupa juga saya hormati dan saya ucapkan terima kasih kepada Ananda yang Ketua Pelaksana tadi ya, dan serta anggotanya ya, yang sudah menyediakan waktu, tenaga untuk menyiapkan kegiatan merekrut ya remaja-remaja yang berminat untuk bergabung di Yayasan Masjid Agung Palembang atau di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo. Marilah kita mempersembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah mendapat rahmat dan nikmat pada pagi hari ini sehingga kita bisa bersilaturahim, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, silaturahim ini adalah salah satu ya kewajiban kita atau perintah Allah untuk kita tetap bersama-sama dalam keadaan sehat, dalam keadaan saling berbuat untuk membantu untuk jalan kebaikan ya. Salawat dan salam kita harapkan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya khusus akan menyampaikan pesan kepada anak-anak yang baru datang ya. Ya. Pertama, mungkin ada yang sudah tahu ya. Mungkin ada yang belum tahu. Masalah nama Masjid Agung ini mungkin sejak zaman Belanda ya, sebelum merdeka sudah ada sehingga semua sudah tahu kan. Barangkali itu hanya mendengar atau dari orang tua atau dari kakak bahwa oh Masjid Agung itu yang dekat jembatan ada Ampera, dekat air mancur ya. Ya, dia berada di tengah-tengah kota ini kan. Dan nah Masjid Agung ini didirikan oleh Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo pada tahun 1738 peletakan batu pertamanya. Sebelumnya menurut cerita juga ada masjid-masjid ya, tapi semua masjid itu pada zaman Belanda mungkin ada yang terbakar gitu ya. Sehingga yang dinyatakan masjid inilah yang awal gitu kan untuk kehidupan umat Islam yang ada di Kota Palembang. Nah, itu tahun 1700. Bagaimana tahun 1600, tahun 1500? Nah, itu kan bagaimana kondisi itu kan? Mungkin boleh saja kita menghayal ke sana, nanti lihat literatur ada apa ya pada saat itu. Nah, kita yang ada sekarang ini meneruskan, ya kan? Ya, terutama saya kan, meneruskan kehidupan dengan beriman kepada Allah,
bertauhid kepada Allah, kan? Ya kan? Ya kan? Itu kita bersyukur. Siapa yang mulainya? Nah ini yang kita harus jangan lupa sejarah kan. Kalau tidak ada yang memulai untuk kita ini yakin kepada Allah, beragama Islam, kita nggak tahu kan, gitu kan. Kita ini tinggal ngikut. Nah itulah yang katanya yang banyak beredar di media yang diungkap oleh Ali Jaber, bahwa kita ini orang Indonesia ini Islamnya keturunan, gitu kan, ya kan? Memang benar, ya kan? Tapi dengan keturunan Islam, ada orang yang awal memulai Islam di Indonesia ini, kita bersyukur gitu ya. Coba kalau dia tidak memulai dengan Islam, ya kan? Bagaimana kita ini kan? Nah kita sekarang sudah yakin bahwa Islam itulah yang benar kan? Maka kita sangat bersyukur, ya kan? Bahwa kita kembali kita terkelompok kepada orang-orang yang benar. Nah ini harus kita kuatkan keyakinan ini. Nah di masjid inilah salah satu fasilitas sarana untuk lebih memperkuat ya bagi anak-anakku yang ada sekarang ini ya kan, yang sekarang tergabung di sini. Mari perkuat imanmu ya melalui masjid ini, gitu kan. Nah di masjid ini banyak sekali tadi sudah diuraikan oleh Ketua Umum Irma, banyak sekali kegiatan yang tujuannya adalah untuk beribadah, untuk membuat kita lebih baik, untuk membuat kita lebih punya keterampilan, ya kan? Nah, di sini di masjid ini. Nah ini kepada anak-anakku yang baru datang, mari manfaatkan, daya gunakan ya fasilitas yang ada di sini, kesempatan yang ada di sini ya, guru-guru yang ada di sini. Ya. Jadi adik-adik, anak-anakku sekalian ya, yang tergabung di sini, di samping kamu mencari pengalaman dan belajar, juga ikut serta dalam kegiatan di dalam kemasjidan di sini. Ya, ikut serta. Nah, saya sangat ya, mungkin ya pada masa saya ini saya lebih menekankan bahwa remaja itu lebih banyak beraktivitas untuk memfasilitasi kegiatan yang ada di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawi Karomo ini. Mulai ada MC ya, itu awalnya mau menjelang sholat, nah harus ada pengumuman segala macam. Nah itu remaja. Kita kena COVID, satgasnya remaja, ya kan? Ada penyakit COVID, alhamdulillah kita tidak ada yang kena COVID. Saya berani berbicara dengan orang secara luas bahwa Masjid Agung tidak ada yang kena COVID, ya kan? Artinya kita bisa menjaga itu, gitu kan? Siapa yang melakukannya? Remaja masjid. Pengurus hanya memfasilitasi kebutuhan apa gitu ya. Tapi yang bergerak berbuat adalah remaja. Nah ini kepada anak-anakku sekalian, dan saya selalu menyampaikan, mensuarakan kepada masyarakat atau kelompok-kelompok komunitas yang ada di lingkungan saya ya, bahwa remaja ini adalah bagian di dalam kemasyarakatan, dalam kehidupan masyarakat yang sangat tinggi potensinya sangat tinggi ya. Punya kelebihan yang lebih daripada anak-anak atau orang sudah tua gitu ya. Karena apa? Karena mereka anak remaja kebutuhan inputnya mungkin relatif lebih sedikit daripada orang tua. Tapi output yang dikeluarkan oleh dia lebih besar. Mulai dari tenaga lebih kuat, mungkin otaknya, pemikirannya masih segar kan. Kemudian kemurnian, ya, akhlaknya, kemurniannya masih lebih relatif murni daripada orang yang sudah tua, ya, yang sudah kerja, yang sudah tahu korupsi kan. Nah, kan? Kalau remaja belum tahu itu ya, mudah-mudahan jangan ikut itu kan. Kalau yang sudah tua mungkin sudah tahu. Ada yang menganggap itu benar. Berbuat salah itu benar, sempat itu terjadi kan. Kalau menganggap perbuatan salah itu salah, maka terpojoklah dia kan. Itu ada masanya kan, di dalam kehidupan ini ada terjadi seperti itu kan.
Nah, mari kita ya, di lingkungan masjid ini anak-anakku kita belajar untuk bagaimana yang baik itu mana ya. Itu kita lakukan. Yang tidak baik jangan kita lakukan. Barangkali ya kita akan merasa berkorban ya untuk berbuat baik ya. Untuk tidak berbuat tidak baik. Ada saatnya kita merasa tidak enak, rugi ya, sakit oleh kita mempertahankan untuk berbuat kebaikan. Nah, seperti saya ini sudah umur 70 tahun sudah merasakan itu. Sudah merasakan semua. Saya pernah dipecat ya kan? Ya kan? Karena saya tidak mau berbuat tidak baik gitu kan. Saya sudah merasakan itu kan. Nah, alhamdulillah ya saya rasakan sekarang ya, saya masih eksis dalam kehidupan di masyarakat. Dan alhamdulillah saya masih punya nama baik ya, tidak ada nama jelek ya kan. Tidak kena masuk penjara ya kan, alhamdulillah kan. Tidak sedikit orang-orang di angkatan saya, di lingkungan saya ada yang mati karena stres. Banyak itu saya temukan. Ada yang mendekam walaupun sebentar di dalam penjara ya kan. Ada yang sampai lama sampai penjara. Nah, alhamdulillah saya tidak pernah mengalami itu, alhamdulillah. Dan saya sekarang diberi amanah ini. Ini bukan keinginan saya. Saya diberi amanah ya karena pada saat tahun 2013 ya, akhir 2012 masjid ini ada penggantian pengurus. Saya ditelepon salah satu kiai, dia pembina. Karena saya ini orang Palembang, katanya dia manggil saya kakak, Kan Ubi orang Palembang, Masjid Agung, Masjid orang Palembang. Bantu untuk ngurus Masjid Agung. Sami'na wa ta'na kiai. Jadilah saya pengurus sebagai sekretaris pada awalnya. Apa yang saya lihat di dalam ini ya, saya mulai bekerja melihat di dalam lingkungan masjid ini, mulai dari masalah administrasi, keuangan saya lihat banyak yang kurang sempurna ya kan. Saya mulai benahin salah satu ya, sertifikat tanah di masjid ini ya, hanya masjid yang kecil itu aja yang ada sertifikat. Yang ini enggak ada. Yang depan yang halaman parkir enggak ada. Yang seberang itu ada tanah enggak ada. Begitu kita minta dengan pemerintah, ini inventarisasi Pemda tidak diserahkan. Nah, lama saya ngurusnya itu dari tahun 2000, kalau salah 2014 ya, sudah ngurus itu, naik turun kantor wali kota, kantor gubernur, berusaha tidak untuk diserahkan, gitu kan. Alhamdulillah. Nah ini ya adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, kalau kita bekerja benar kan, apalagi di lingkungan masjid, Allah yang akan menolong. Jadi dari Kementerian ATR BPN di Jakarta, gara-gara ada teman dari sekretariat punya teman di sana, sekjen, kami berkonsultasi, terus dia minta proposal, dikirimlah proposal berapa? Sebanyak-banyaknya, kami kirim 12 proposal. Proposal apa? Kira-kira apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa dibantu oleh BPN untuk Masjid Agung ini. Nah di dalam proposal itu tertulis bahwa kita ini belum bersertifikat, kalau mau bikin sertifikat perlu dana 200 juta pada waktu itu. Terus irjennya kebetulan orang Palembang, Ibu Erna Muhtar, dia orang Palembang, dia terbaca itu, kemudian sekjennya orang Palembang, langsung dia telepon sekjen. Pak Sekjen, ini kok Masjid Agung kita itu, masjid besar kita itu, masjid kita yang terkenal itu belum bersertifikat, mau masuk surga enggak? Kenapa? Urus itu katanya. Langsung BPN, dia telepon BPN sini, datang BPN Kota Palembang ini datang ke Masjid Agung, minta bantu tunjukkan batas-batas tanah. Terus kami tugaskan satu petugas untuk menunjukkan yang tahu persis mana batas-batas tanah. Dalam waktu 10 hari selesai sertifikat ya. 4 sertifikat sekaligus, karena tidak bisa sekaligus, tidak bisa tanah seluas ini satu sertifikat, dibuat 4 sertifikat. Nah, sepeser kita tidak keluar uang. Nah, ini saya mau ceritakan kepada anak-anakku sekalian ya.
inilah permainannya. Padahal kalau kita ikuti tidak melalui prioritas tadi, ratusan juta. Tanyalah orang kalau bikin sertifikat itu berapa gitu ya. Ini sepeser nggak keluar uang, malah dikasih uang. Karena dia ingin adakan acara seremonial. Dikasih uang 12 juta, kita dikasih uang 12 juta untuk makan. Untuk acara seremonialnya. Nah ini, kenapa itu saya lakukan untuk mengamankan, memperjuangkan sertifikat tanah itu? Untuk mengamankan ini, ya kan? Mengamankan masjid ini. Nah ini saya titip anak-anakku sekalian ya. Mungkin kamu sudah tahu ya, bahwa posisi masjid kita ini ada di titik nol kota Palembang. Titik nolnya ada di sudut itu katanya, ada tugunya kan. Dulu pernah Dinas Pariwisata ingin menjadikan itu semacam destinasi wisata, ya kan? Tapi belum dilanjutkan. Nah, jadi ini pasti akan menjadi perhatian bagi negara, gitu kan. Nilai jual ini mahal. Nah, itu tadi kembali kepada kalau pimpinan negaranya, pimpinan daerahnya lebih kepada arah komersil daripada kepentingan ibadah, dia lebih cenderung dijual ini. Tinggalkan aja masjid yang senang itu kan, tidak merusak, tinggal masjid. Tapi yang lapangan parkir buat mall, buat hotel. Kan. Saya baru-baru ini dipanggil orang kan, dia pengusaha. Katanya mau bantu, mau bangun di tempat parkir itu. Tempat lapangan parkir itu mau dibangun pertokoan katanya kan, dibantu oleh dia. Saya bilang kalau lapangan itu tidak bakal diizinkan untuk dibangun itu kan, karena itu menghadap ke mukanya masjid, ya kan. Masjid kita itu depannya sana, yang ini ke belakang, ya kan. Jadi kalau kita bangun di situ menghalangi kan pandangan kita melihat masjid, nah, tidak diizinkan. Nah, kira-kira, sudah ada yang mau ngincer itu kan, Nah, jadi anak-anakku sekalian, mari ya, di dalam lingkungan masjid ini ikutilah, ya kan, ambillah manfaat di dalam lingkungan masjid ini untuk diri kamu, berbuatlah bersama-sama gitu ya, bersama-sama kegiatan kemasjidan ya, jangan membuat kegiatan remaja sendiri gitu ya kan, libatkan diri. Nah, yang saya masih belum ketemu ini bagaimana kamu terlibat di sini ada kegiatan pengajian atau cawisan setiap ba'da sholat rawatib ya, sholat zuhur, sholat asar ya, itu ada kegiatan pengajian cawisan yang punya makna, yang nilainya tinggi menurut saya, karena setiap ustaz atau kiai yang menyampaikan itu dia ada kitabnya gitu ya kan, ada rujukannya. Jadi itu adalah ilmu yang menjadi pegangan untuk hidup kita, baik itu hadis ya kan, maupun ya fikih Al-Quran ini. Itu disampaikan tidak sembarangan ustaznya itu. Nah, saya ingin coba remaja di mana bisa masuk di situ, misal kan, apakah materi yang disampaikan setiap hari itu direkam, dikumpulkan, diedit, ya kan. Nah, setelah jadi semacam lembaran, lihatkan kepada ustaznya, mohon dia diparaf. Kalau dia paraf, dia setuju, kumpulkan, itu sebulan sudah bisa, apalagi setahun bisa sebuku, ya kan? Kamu sebagai penulis bersama ustaznya gitu ya. Saya yakin kalau itu ditawarkan kepada orang yang datang ke sini, pasti dia mau beli. Nah itu. Jadi ini saya harapkan remaja tolong ya, pesan saya ya, ini yang masih saya belum ketemu anak-anak ini yang untuk ikut di dalam kegiatan itu ya. MC sudah, MC kan. Nah, saya lihat, saya perhatikan setiap ada pengajian, ustaz itu punya ya murid yang sangat dekat. Ya duduk di sekitar itu dia kan, merekam dia kan, ya kan. Nah, kenapa tidak remaja melakukan itu juga? Merekam dia, saya lihat. Dan saya menilai juga
di antara dari situ kita bisa menilai mana ustaz yang bagus, mana yang kurang. Nanti akan bahan evaluasi gitu kan. Sampaikan kepada Ustaz Azhari sebagai bidang dakwah. Ini kurang peminatnya, buat absen misalkan salah satu absen ya, di absen. Yang banyak yang mendengarnya berarti kan disenangi. Yang kurang pendengarnya kurang disenangi. Nah, kenapa gitu kan? Nah, itu kan. Supaya kita bisa lebih baik gitu ya. Nah, itulah. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan ya. Saya pesankan ya kepada anak-anak yang baru ya, mari ya ikut di dalam lingkungan Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo ini atau di Yayasan Masjid Agung Palembang untuk berbuat kebaikan, menambah ilmu, menambah pengalaman untuk bekal kamu kelak menjadi dewasa. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya kalau ada kekurangan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dengan mengucapkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Acara Open Recruitment Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ke-32 secara resmi saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Allahumma afiq ila akmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ayahanda Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sarubi yang telah memberikan kata sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau baik cerita maupun motivasi menambah semangat kita untuk memakmurkan Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo ini. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Generasi Muda Yayasan Masjid Agung Palembang yang terhormat Al-Ustadz Ki Agus Azhari Nung SPDI. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa semoga acara kita pada pagi hari menjelang siang dan seterusnya selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah likulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Walakal hamdu walakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al syaqiyya wa la mahruma. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata 'ainin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Al-Ustadz Ki Agus Azhari Nung SPDI, Kepala Bidang Pembinaan Generasi Muda Yayasan Masjid Agung Palembang.
Sebelum itu kami minta kesediaannya kita untuk berfoto terlebih dahulu pada ayahanda, kemudian juga kakanda Ustadz Arisman SPDI dan Ustadz Kiagut Azarinung serta Ketua Umum KORI untuk sama-sama kita berfoto terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Syukran kasiran jazakumullah khairan jaza pada ayahanda Ustadz Kiagut Azarinung. Kemudian juga selanjutnya yaitu kami selaku pembawa acara kita pada pagi hari ini, mohon maaf kiranya memiliki kekurangan atau salah kata, kami mohon dimaafkan kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Kakanda Rismadani dan akhina Kemas Ilham Maulana. Kami persilakan. Oke, baiklah teman-teman sekalian, telah kita ikuti bersama acara formal kita tadi, di mana telah ada pembukaan dan juga kata sambutan. Sebelum kita memulai penyampaian materi dari kakanda kita, Gurunda Ustadz Arisman, mungkin kita refreshing terlebih dahulu nih. Kita ngadakan ice breaking, pendinginan bahasanya tuh. Tadi ada yang ngantuk Nah, jujurlah siapa yang ngantuk tadi? Banyak di sini ngantuk ya. Ada yang mejem tadi. Oke. Sebelum mulai perkenalkan, nama kami Rismadani. Saya Kemas Maulana. Belum selesai Pak. Oh ya belum ya, panjang. Dipanggil Dani. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Kemas Maulana, dipanggil Ilham. Oke. Alhamdulillah pada OR 32 ini kita kedatangan Ria Ricis. Itu mbaknya. Oke. Ya, Ria Ricis Kak. Itu ada Ria Ricis. No, kacau walau ini. Oke. Kami boleh minta seluruhnya untuk berdiri. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Berdiri. Melenturkan otot-otot yang kaku. Wow, bahasa. Oke. Berdiri. Ngapa Kak berdiri Kak? Aku nih Kak. Luruskan barisan. Upacara. Oke, sudah lurus ya. Yang akhwatnya. Oke, sudah. Sudah hafal galau jargon Irma Palembang? Irma Palembang. Muda, peduli, kreatif, religius. Allahu Akbar. Kalau dia ngomong Irma Palembang, muda, peduli, kreatif, religius. Allahu Akbar. Oke. Coba kita ngelatih fokus dulu fokus. Kalau pemuda tangannya di mana?
Pemuda. Pemuda tangannya di dada. Pemuda tangannya di Dada. sini. Pemuda. Kreatif. Oke, bagus. Fokus Mas ya. Religius. Allahu Akbar. Ya. Kita tes. Irma Palembang. Peduli, kreatif, religius, Allahu Akbar. Religius. Oh, Masya Allah, Aki Huti. Ada belum yang respon. Pemuda. Oke, pemuda. Kreatif. Peduli, yang mana peduli? Kreatif. Nah, peduli tidak tahu Kak. Oke dulu Kak, sabar. Katanya tadi cepet. Peduli. Nah, ada yang tahu ngapa peduli cak ini? Hah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada hadiahnya dari panitia. Oke, terima kasih. Dipersilakan duduk. Tadi kan sudah disuruh untuk mengenal kelompoknya masing-masing. Sudah kenal Galo? Apa? Sudah kenalan lum? Sudah kenalan lum? Kenalan nama, alamat. Terus apa lagi Kak? Balik di mana, ukuran sepatu, ukuran baju. Oke. Sudah ada kawannya ya. Coba pegang pundak kawannya. Kawan yang di depan. Pegang pundak kawan di depan. Oke. Itu bisa ke belakang, Mas. Ya silakan mengisi slot yang kosong. Ini maju beda apa? Ini kelompok 1 kan? Oh, kelompok 2. Ya, maju beda. Yang Ahwat, mungkin silakan boleh. Oke. Sudah pegang pundak. Kalau maju, kalau tidak sampai maju, ya. Kalau tidak sampai maju. Jangan dipaksa ke, jauhnya. Ya, sudah. Oke, boleh dipijat. Ya, lemak tak? Ya, dipijat. Kasih pukulan kecil. Jangan kamu gebuk genian. Yang keras. Kasih hujan. Ya. Sudah. Putar. Nah, lagi habis. Dipijit ya. Nah, dipijit. Sambil ngomong, ya kawanku, tolong ingetin aku kalau aku tidak aktif di Irma. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya, marilah sama-sama kita persiapkan telinga dan hati untuk mendengarkan ceramah dan motivasi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Arisman MPDI selaku alumni dan dosen Universitas Islam Raden Fatah Palembang. Kami persilahkan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tegak baik kita ya. Kita nih kalau ngomong, kalau duduk baik rasanya udah afdol. Ya, ada di sana, ada di belakang, bahkan di pucuk bisa. Ya, enggak tahu pucuk tengah terbang katanya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sini baik dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat masih kira-kira? Insya Allah semangat ya. Pemuda, remaja,
Tidak mungkin remaja itu tidak semangat, ya tidak? Yang lebih daripada remaja semangat, apalagi remaja. Nah, itu ya. Kalau saya sapa dengan salam ukhuwah, ya, dijawab dengan takbir. Bisa? Ya, kita coba. Salam ukhuwah. Yang ikhwan. Mana ikhwan? Itu akhwat. Kakek bingung kakek. Salam ukhuwah. Akhwat, salam ukhuwah. Semuanya salam ukhuwah. Alhamdulillah. Yang kami hormati ya, Saudara Ori ya, selaku Ketua Umum Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang alhamdulillah ini sudah tahun keberapa nih? Sudah tahun keberapa nih menjabat? 3. Masya Allah. Ya, nah. Ya kita doakan mudah-mudahan Ori tetap solid, ya enggak? Tetap semangat, ya enggak? Tetap apa lagi kira-kira? Tetap muda. Ada apa-apa. Walaupun tua, kan nanti tua semua kan? Ya enggak? Jiwamu muda. Jangan sampai nanti jiwamu fisik muda, jiwa tua. Alhamdulillah. Dan yang kami banggakan ya, adik-adik dari pengurus dan anggota ya Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang alhamdulillah sangat istiqomahnya itu kuat sekali ya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena istiqomah itu sulit. Benar? Yang paling mudah itu hijrah kan? Benar enggak? Hijrah itu apa? Hijrah itu kan pindah dari posisi yang buruk ke posisi yang baik. Mudah. Tapi untuk mempertahankan diri kita di hal yang baik inilah yang sulit. Makanya salah satu supaya kita bisa istiqomah, ya ini salah satunya kita berada di majelis taklim. Salam ukhuwah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, sehingga kita bisa berjumpa di masjid yang insya Allah penuh barokah ini ya. Kita mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang sekedar pertemuan biasa, tapi juga pertemuan yang penuh barokah. Mungkin ada yang belum kenal, alhamdulillah dengan adanya perjumpaan ini kita bisa kenal ya. Oh, si itu tahu, walaupun kita tidak tahu nama, minimal kita sudah tahu itu orangnya. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi perantara umur kita panjang, ya nak? Rezeki kita lancar, ya kan? Pengen kan dapat rezeki yang banyak? Pasti pengen. Nggak ada yang tidak pengen. Umur yang panjang? Pasti juga pengen. Tapi umur yang panjang itu umurnya cak mana juga, ya ada? Umur yang kita manfaatkan sebaik-baik mungkin dalam hidup ini, ya ada? Karena pada hakikatnya umur itu bukan dilihat dari angkanya, tapi bagaimana kita manfaatkan umur kita. Apalagi masa-masa muda kayak kita. Kayak kita. Saya juga masih muda. Gak mau kalah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ya, karena beliau merupakan suri tauladan yang patut kita teladani dalam kehidupan kita. Baik perkataan beliau, perbuatan beliau. Insya Allah ya, dengan kita meladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Salam ukhuwah. Alhamdulillah. Kita bercepat karena waktu kita disingkatnya nih ya. Tidak apa-apa lah. Sedikit yang kami sampaikan insya Allah akan bermanfaat. Ya walaupun banyak-banyak tapi tidak bermanfaat juga percuma. Insya Allah ya. 2 hari yang lalu saya dihubungi oleh panitia untuk menjadi narasumber di sini. Wow, masya Allah. Ini satu kehormatan bagi kami pribadi. Bahagia, ya kan? Cuma saya bingung kemarin. Materinya apa ya kira-kira ya? Ya enggak? Materinya tentang apa? Saya pengen nanya. Biarlah nanti mungkin dikonfirmasi. 1 hari berikutnya dikonfirmasi kalau materinya itu tentang menguatkan peran remaja untuk memamurkan masjid. Langsung berkutak pikiran. Ya enggak? Tahu enggak berkutak? Langsung mikir, apa ya kira-kira mau disampaikan. Nah biasanya kalau dunia penelitian, ya dalam dunia penulisan, kalau dari judul, ya
kita bisa menebak apa yang harus kita bahas. Nah, dari menguatkan peran remaja untuk memakmurkan masjid, setidaknya ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Pertama apa? Boleh dicatat, yaitu tentang remaja. Siapa itu remaja? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua kira-kira? Bagaimana cara kita menguatkan peran remaja dalam kehidupan, apalagi dalam memakmurkan masjid. Yang ketiga apa kira-kira? Ngaponian ya, remaja itu penting. Ya, ngaponian kira-kira peran remaja itu sangat penting dalam kehidupan. Nah, setidaknya ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Ya, hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira ini siap tak? Lahir dan batin, insya Allah ya. Siap ya, siap. Tapi kalau saya tanya siap, tidak perlu dijawab dengan lisan, tapi dijawab dengan hati. Bisa? Ya. Saya tanya, apakah kalian siap belajar hari ini? Kita belajar. Siap belajar hari ini? Tapi saya tidak memerlukan jawaban dari lisan kalian, tapi saya butuh jawaban dari hati kalian. Saya tanya, siap belajar hari ini? Sekali lagi saya tanya, siap belajar hari ini? Tidak usah dilisankan. Karena terkadang ya, lisan itu membohongi. Yang tidak membohongi itu adalah hati. Ya, walaupun hati itu hanya kalian dan Allah yang tahu. Kalau kita mah ya berbaik sangka sajalah. Yang jelas mudah-mudahan kalian siap lahir dan batin. Saya tanya lagi, siap belajar hari ini? Saya terima jawabannya. Mudah-mudahan semuanya siap. Ya. Nah, hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita langsung saja, ya, tidak usah bertele-tele tentang remaja. Ya, di dalam kitab buku ya dosen saya, Profesor Dr. Jalaluddin, ya almarhum, dia dosen saya di S2 di UIN Raden Fatah Palembang. Dia menjelaskan dalam bukunya yaitu Fikih Remaja. Dia mengatakan gini, bahwasanya remaja itu ibarat petualangan. Nah, petualang. Di mana pada masa petualangan ini remaja itu melakukan tindakan yang coba-coba. Tindakan coba-coba. Entah itu baik, entah itu buruk. Nah, pada masa inilah remaja perlu yang namanya bekal. Remaja perlu yang namanya bimbingan, yaitu agama Islam. Ya dah. Kalau tidak ada bimbingan, maka remaja akan hancur. Ya kan? Kita tahu bahwasanya remaja itu kan jiwanya labil. Ya dah. Penuh dengan konflik. Kalau tidak dibimbing dengan nilai-nilai agama Islam, maka akan hancur. Ya. Bagaimana caranya? Kita cari suatu wadah. Apa wadah? Inilah IRMA, Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Ini merupakan satu wadah ya yang bisa memberikan perantara nilai-nilai agama, pembekalan ya dalam kehidupan kita agar apa? Agar kita siap hidup di masyarakat. Sedikit cerita, saya di tahun 2009 saya ikut Ikatan Masjid Agung Palembang itu pada awal-awal kuliah, berakhir di 2012. Itu saya menjabat sebagai sekretaris umum. Ya, alhamdulillah dengan bekal yang saya dapat di IRMA, saya bisa mengaplikasikan nilai-nilai tersebut di masyarakat. Nah ini, ingat IRMA adalah suatu organisasi yang dimana orang-orangnya tidak merasa lebih baik, tapi berusaha menjadi lebih baik. Ingat ya, kalau merasa lebih baik, itu kesannya sombong. Kalau berusaha menjadi lebih baik, itu diiringi dengan usaha. Dia tidak pernah merasa suci, melainkan merasa kotor selalu. Ya, jangan sampai nanti pakai gamis, lihat orang yang tidak ibadah kepada Allah alias maksiat, kalian mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Jangan. Sombong, berarti kan? Yang cewek-cewek, yang akhwat, ketika berjumpa dengan, maaf nih, perempuan yang tidak berhijab, kalian berhijab, ya, berkata dalam diri, aku lebih baik daripada dia. Itu merupakan satu kesombongan. Kenapa adik-adik semuanya?
Kan Allah ya yang menggerakkan hati setiap manusia. Benar? Bisa jadi mereka-mereka yang berbuat maksiat, mereka-mereka yang berbuat dosa, ya, ketika Allah memberikan dia hidayah, dia bertobat, bisa jadi dia akan lebih baik daripada kita. Alangkah baiknya ketika kita berjumpa dengan orang-orang ahli maksiat, berbuat dosa, kita berkata, "Ya Allah, jagalah diriku dari apa yang ia perbuat." Itu lebih bijak. Jangan sampai kita, aku lebih baik daripada dia. Ingat, iblis diusir oleh Allah dari surga gara-gara apa? Sombong kan? Apa kata Allah? Hai iblis, kenapa kau tidak sujud pada Nabi Adam? Iblis menjawab, ana khairum min. Aku lebih baik daripada Adam, kata si iblis. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin, kata iblis. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Langsung seketika iblis dilaknat oleh Allah. Padahal iblis itu kuat, hebat, pinter, ya ada, bukan buyan, berilmu malahan ya ada. Nah kita selaku remaja masjid jangan sampai ada sedikit dalam diri kita ya merasa lebih baik dari orang lain. Walaupun kita rajin ibadah, walaupun kita rajin amal soleh, ya kita tetaplah merasa kotor. Karena ciri orang yang mendekatkan diri pada Allah, orang yang tobat kepada Allah, ia tidak akan pernah merasa suci, tapi ia melainkan merasa kotor. Karena hal ini akan memberikan motivasi pada dia untuk selalu berbuat baik, menjadi lebih baik. Ya, remaja masjid adalah remaja merupakan figur bagi remaja-remaja yang lain. Salam ukhuwah. Semangat lagi, salam ukhuwah. Alhamdulillah. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Remaja tidak hanya labil, ya dak. Remaja memiliki potensi, memiliki kemampuan. Nah, kemampuan remaja ini kalau tidak didorong, ya, kalau tidak didorong dalam hal kebaikan, maka akan sia-sia. Ya dah. Nah, sekarang kita agak cepat ya. Sekarang apa kira-kira cara untuk menguatkan peran remaja dalam kehidupan khususnya memakmurkan masjid? Nah, catat yang pertama, ini cara menguatkan peran remaja dalam kehidupan khususnya memakmurkan masjid. Yang pertama apa? Remaja ya, menjadi remaja yang berkualitas. Menjadi remaja yang berkualitas. Kalau kita berkualitas, maka kita akan diakui. Ya, kalau kita berkualitas, maka kita akan diakui. Dengan kita diakui, maka kita akan memperoleh peran dalam kehidupan, khususnya memakmurkan masjid. Nah, pertanyaannya, cak manonian kira-kira ya, menjadi remaja yang berkualitas? Mau tahu jawabannya kira-kira? Ya, yang pertama, untuk menjadi remaja yang berkualitas itu adalah remaja yang taat ibadah. Yang pertama, remaja yang taat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Namun perlu kita sadari ya, ibadah kita adalah suatu aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilandasi dengan iman kepada Allah. Artinya begini, kalau seandainya kita ibadah, sholat, puasa, zakat, ya, amal soleh yang tidak diiringi dengan iman, ya, maka sholat kita itu tidak dikatakan ibadah. Ya, dah. Iman itu apa artinya? Percaya, yakin. Kalau takwa apa artinya? Takwa apa artinya? Yang ikhwan biasanya kalau sholat Jumat kan sering kan para khotib kan berwasiat. Ya dah. Apa arti takwa? Apa arti takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Pertanyaannya, antara iman dan takwa. Nah, antara iman dan takwa kira-kira mana yang lebih duluan?
Ayo angkat tangan. Antara iman, kan iman tadi artinya yakin ya, percaya, benar enggak? Sedangkan takwa artinya apa tadi? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ya dah. Nah, pertanyaannya ketika nanti ditanya oleh masyarakat, ya dah, antara iman dan takwa mana yang harus kita dahulukan? Ayo siapa? Iman apa takwa? Iman apa takwa? Siapa yang menjelaskan? Oke, silakan. Oke, kita kesini aja. Ya, oke. Jelaskan. Iman ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus beriman terlebih dahulu sebelum bertakwa? Karena dengan kita yakin terlebih dahulu, baru kita bisa menjalankan perintah dengan niat dalam hati kita sesungguhnya dan menjauhi larangannya. Tanpa kita yakin, kita tidak mungkin bisa melakukan itu. sangat benar sekali. Boleh tepuk tangan? Jangan, tepuk tangannya kan kayak itu. Kita menghargai, kita menghormati masjid. Kalau kita bertepuk tangan cukup dengan isyarat kayak ini bertepuk tangan atau kayak ini. Ya, tepuk tangannya kayak ini saja. Ya. Boleh tepuk tangan? Enggak apa-apa. Ya dah. Ya benar, antara iman dan takwa kita yang harus kita dahulukan adalah iman. Ya ayyuhallazina amanu, ujungnya tattaqun, benar? Ya dah. Makanya kita harus kenal dulu kan? Ya dah. Iman itu artinya apa? Yakin kan? Kalau kita sholat itu adalah perbuatan. Ya kan? Sholat itu adalah bentuk ketakwaan kita. Takwa tadi apa artinya? Menjalankan perintah Allah. Perintah Allah itu sholat kan? Tapi kalau kita sholat, nggak tahu siapa yang kita sembah, siapa yang kita sembah nggak tahu, berarti sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Puasa, tapi nggak tahu puasa tuh siapa yang kita imani, nggak tahu, juga percuma. Kita iman dulu, baru bertakwa. Kita yakini dulu. Kayak kalian, sebelum masuk Irma, harus tahu dulu kan? Benar nggak kira-kira? Tahu dulu kan apa kegiatan Irma, apa program-program Irma. Inilah proses untuk mengetahui, untuk mengenal Irma. Nanti setelah masuk, baru menjalankan semua program-program yang ada dalam Irma. Benar nggak kira-kira? Makanya, kalau tak kenal, tak sayang. Benar nggak kira-kira? Kenal dulu kan? Ya nah. Itu sekilas. Kalau seandainya kalian tanya oleh masyarakat antara iman dan takwa, kita harus yakin siapa yang kita sembah, baru kita mengamalkan apa yang kita dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama, remaja yang berkualitas itu adalah remaja yang taat ibadah. Ngapun yang kita ibadah kepada Allah. Pertanyaannya lagi. Saya seneng loh sebenarnya kalau ngasih pertanyaan. Di kampus UIN pun saya kayak itu. Kalau mengajar saya lebih sering ngasih pertanyaan. Karena biasanya kalau dikasih pertanyaan, kalian menjawab itu yang biasanya kalian ingat. Karena jawaban itu ya dari kalian, dari pemikiran kalian. Ya. Kenapa kira-kira kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang akhwat, ada yang mau menjawab alasan mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Saya tahu kalian pasti bisa menjawab, cuma mungkin malu apa mana gitu kan? Atau merangkai kata-kata itu mau seindah mungkin ya, agak ragu kayak itu ya. Saya yakin pasti kalian bisa menjawab, cuma tadi ada keraguan mau mengungkapkan. Ya dah. Ingin mengungkapkan tapi takut salah, ya dah. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Saya tanya sama kalian punya harapan enggak? Punya kan? Punya istri yang soleha, mau kan? Harapan nanti punya suami yang soleh maksudnya. Ya, gara-gara sebut soleha, mau soleha pula ya. Mau kan yang soleh kan? Itu harapannya kan? Benar enggak? Harapan kita itu siapa yang mewujudkan? Harapan itu siapa yang mewujudkan? Allah. Allah kan yang mewujudkan. Supaya Allah mewujudkan harapan kita, maka harus ada perantara yang kita lakukan, yaitu ibadah. Artinya kita inilah lemah ya. Khuliqal insana dha'ifah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya nak? Jadi seakan-akan kalau seandainya orang itu tidak ibadah, tidak doa umpama ya. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lari. Seakan-akan dia tidak butuh Allah. Seakan-akan ia tidak butuh dengan kasih sayang Allah. Sombong. Ya enggak? Seakan-akan dia yang bisa menguasai dirinya. Tidak. Kita ibadah kepada Allah ya karena bentuk syukur kita, bentuk cinta kita kepada Allah ya, dan juga bentuk kelemahan kita selaku hamba Allah yang butuh akan pertolongan Allah, yang butuh rahmat Allah. Doa. Ya enggak? Pengen istri yang soleh, pengen suami yang soleha, utarakan dengan doa. Ayo sekarang kita berdoa sama-sama. Kalian tundukkan kepala kalian. Nanti selesai kita aminkan bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang kita doakan terwujud. Silakan. Saya hitung Wahid, Isnin, Selasa. Selesai. Kita aminkan sama-sama. Amin. Lagi. Amin. Mudah-mudahan yang kate duit, ada duit. Amin. Amin. Ya dah. Yang ada utang, lunas utangnya. Amin. Ya dah. Yang ada masalah, hilang masalahnya. Amin. Ya dah. Yang punya pacar, putus. Amin. Amin. Untuk apa pacaran? Ya dah. Remaja ini. Biasanya remaja itu ajang coba-coba. Kita lihat remaja pakai anting, coba-coba itu. Pacaran. Ayo yang pacaran. Ngomong udah mati. Kati-katian pacaran Islami. Pak, aku pacaran Islami. Kati-katian. Yang pacaran tuh haram dalam Islam. Memang. Kalau dalam Islam itu tidak ada hukum secara gamblang menjelaskan tentang pacaran. Tapi dampak-dampak dari pacaran itulah banyak. Zina, dampak dari pacaran. Membunuh. Gara-gara ditolak cewek, dia lebih memilih cowok itu langsung. Dendam dia dengan cewek, dibunuhnya, cowok itu dibunuhnya pula. Itu gara-gara apa? Cinta ditolak. Pacaran tadi kan? Ya dah. Banyak loh, maaf nih ya. Mungkin yang sangat fans sinetron apa gitu-gitu ya. Ya dah. Yang tentang pacaran itu kan? Ya dah. Kita lihat dampak-dampak dari pacaran, ya kan? Nah, mungkin kalian sudah banyak lah tahu ini. Apalagi di zaman era globalisasi ini, ya, di zaman yang penuh dengan tantangan ini, ya, kalau kita tidak digembleng dengan iman, hancur. Ada semua sosial media, ya dah, Facebook, Twitter, apalagi WA, IG, Instagram ya, apalagi lain ya, apalagi kira-kira, ada lain sebagainya. Itu kalau kita tidak dikontrol, hancur kita. Hancur. Nah ini yang pertama yang menjadikan pemuda berkualitas sehingga akan menguatkan perannya dalam kehidupan, ya. Yang pertama tadi adalah remaja taat ibadah. Yang kedua apa kira-kira? Ini banyak sebenarnya. Ya. Yang kedua apa? Untuk menjadi remaja yang berkualitas sehingga akan menguatkan peran remaja dalam kehidupan dalam memakmurkan masjid, yakni remaja yang terus memahami ilmu, terus belajar, ya. Remaja yang tidak lelah dalam mempelajari ilmu, dalam memahami ilmu. Itu yang kedua, untuk menjadi remaja yang berkualitas. Biasanya nih, kalau kita ngomong masalah ilmu, ya dah, biasanya di setiap majelis itu sudah sering ya dijelaskan tentang ilmu. Benar tak? Benar kan? Apa tuh? Dalam hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Apa artinya? Menuntut ilmu itu wajib kan? Benar tak? Benar tak? Salah ya, kalau salah koreksi ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang saya ingin tanya sama kalian. Wajib ya? Ngapun ya menuntut ilmu itu wajib bagi manusia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang pertama, mengapa menuntut ilmu itu wajib bagi manusia? Ya, karena manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna. Dengan kesempurnaan itulah Allah mewajibkan, Rasulullah mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu, memahami ilmu. Hewan? Hewan wajib tak?
Hewan wajib enggak? Wajib enggak hewan? Tidak kan? Tapi kalau diajari bisa. Tapi kalau kita belajar. Ini alasan yang pertama mengapa menuntut ilmu itu wajib bagi manusia. Yang kedua, nah, apa yang kedua? Kira-kira alasan mengapa manusia itu wajib menuntut ilmu? Ya, yang kedua adalah agar dengan ilmu Allah mengangkat derajat manusia. Allah mengangkat derajat manusia. Ya. Ada yang punya kertas enggak? Boleh minta kertas? Boleh minta kertas? Kertas kosong? Boleh? Boleh ya? Ikhlas enggak? Ikhlas ya. Ini apa ini? Kertas kosong. Saya keluarkan, ada uang, boleh pinjam uang? Ada uang, ini saya ribet-ribet ya, yang diribet ini. Ada uang? Nah, Masya Allah. Tolong perhatikan. Mana nih? Gini aja ya. Ini apa ini? Ini uang. Tadi poin yang kedua, alasan mengapa ilmu itu wajib bagi manusia apa tadi? Yang kedua tadi apa? Dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat manusia. Ini apa? Uang, kertas kok? Ini uang Perhatikan ya. Awas, jangan berkedip. Nanti lupa. Hah? Ikhlas enggak? Itu berat hatinya. Saya ulangi lagi. Ini apa? Kertas kosong. Kertas kosong ya. Lengkap-lengkap, jangan kertas. Kertas kok? Ini uang Kok diam? Kenapa jerit-jerit? Kenapa kira-kira? Padahal ini sama-sama kertas loh. Sama-sama kertas kan? Ini kertas kosong. Tanpa berat hati saya mengoyakkan ya. Tahu enggak mengoyakkan? Tahu ya? Merobekkan. Tapi kalau uang kertas yang saya sobekkan, jangan. Ada yang jerit-jerit sedikit-sedikit. Jerit manja kayak itu ya. Artinya gini. Saya analogikan ini kenapa? Kita sama-sama manusia. Benar? Punya rambut sama, punya hidung sama, punya mulut sama. Tapi apa yang membedakan kita di hadapan Allah? Ilmu. Ini sama-sama kertas loh. Benar enggak? Sama-sama kertas kan? Mudah terkoyakkan sebenarnya. Ini uang kertas kosong mudah kita koyakkan. Sedangkan uang kertas kita nggak rela mengoyakkannya. Kenapa? Karena ada apa? Nilai. Ada nilai. Coba uang kertas kosong, saya buang. Ada yang ngambilnya? Paling-paling masuk kotak sampah. Benar? Nggak tahu, berebutan jadi uang. Benar nggak kira-kira? Diambil bukan diletakkan di kotak sampah, tapi dikantongi. Benar nggak? Dijaga. Benar nggak kira-kira? Disimpan di berangkas. Benar nggak? Nah, itulah kita nih di hadapan Allah. Kalau kita punya ilmu, kita dijaga oleh Allah. Ya ada? Paham nggak kira-kira maksudnya? Diangkat derajat kita oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya dah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Iya dah. Dibalik ke kaget dia berutuhan dalam hatinya. Ya dah. Tapi kertas kosong akan berharga kalau ada isinya. Tulis surat cinta. Oh, dijago pasti ini. Ya dah. Ya dah, benar kira-kira. Kertas kosong. Minta nomor HP udah. Ditulis sini. Oh, dijago dimasuk ke. Enggak. Artinya kita akan berkualitas kalau ada isinya. Isinya cak mana juga. Ya dah, ada ilmu. Salam ukhuwah. Alhamdulillah. Itu yang kedua alasan mengapa kita wajib menuntut ilmu. Yang ketiga, alasan ketiga, ngapa nih kira-kira? Yang ketiga, dengan ilmu akan menjadikan kita manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas. Berkualitas lagi. Nah, ini saya analogikan lagi ya. Ini apa ini? Ini apa ini? Jangan, yang ini, Be.
Yang ini Be ya. Yang ini Be ya. Yang cangkeran. Perhatikan. Ingat, cangker ini berharga karena ada apa? Karena ada air di dalamnya ya. Ya ada. Kalau sarang kosong, saya jual, ada yang mau beli? Enggak ada ya. Oke. Kalau ada airnya, pasti ada harga. Benar? Cangkir ini berharga karena ada isinya. Kalau di dalamnya air mineral, ini berapa harganya? Berapa harganya? Hah? 500. 500 ya. Dia ada harga 500 karena ada isinya di dalam. Air mineral. Kalau di dalamnya air sirup, berapa harganya sudah? Hah? Berapa? 1.000. Sudah naik? 5.000. Nah, itulah pokoknya. Naik harganya kan? Dari 500 menjadi 5. Karena di dalamnya sudah air sirup. Bukan lagi air mineral. Benar? Lagi. Kalau seandainya di dalamnya ini air jus yang ada jeli-jeli. Berapa sudah harganya? 10.000 umpama. Nyatanya bukan kayak itu sebenarnya ya. Tapi tidak apa-apa. Dia menjadi 10.000 karena di dalamnya sudah menjadi air jus dan ada jeli-jelinya. Kalau seandainya cangkir ini, tahu dah cangkir? Tahu ya? Ya. Di dalamnya air comberan. Berapa harganya? Hah? Berapa harganya? Air comberan. Kati harga kan? Kati harga. Benar tak kira-kira? Artinya apa? Gelas ini berharga sesuai isinya. Kita manusia bisa dihargai sesuai dengan keilmuan kita. Cobalah kalian memandang orang S1 dengan profesor. Beda pandangan kita kan? Beda pandangan kita. Beda. Ada yang ustadz biasa dengan habaib misalnya. Beda kita kan? Kenapa? Dia memiliki tingkat keilmuan yang berbeda beda. Begitupun dengan gelas. Dia akan menjadi berharga sesuai dengan apa yang diisinya. Paham gak kira-kira maksudnya? Kita manusia mau jadi yang mana? Air mineral, air sirup, air jus yang ada jeli-jelinya, atau yang air comberan? Yang ganti harga. Ya ada? Kalian semuanya adalah berharga. Setiap manusia pasti mempunyai keilmuan yang berbeda beda. Pinter matematika, pinter fisika umpama, pinter apa? Kimia, pinter agama. Ya dah, semuanya sesuai dengan porsi masing-masing. Nah inilah 3 alasan mengapa manusia itu wajib menuntut ilmu. Sehingga dia menjadi manusia berkualitas yang akan menguatkan peranannya sebagai remaja muslim dalam memakmurkan masjid. Salam ukhuwah. Salam ukhuwah. Alhamdulillah. Lanjut dikit lagi ya. Ya dah, sikok lagi. Banyak sebenarnya. Ya dah, ada 10 cara untuk menjadikan peran remaja itu kuat, ya. Ada 10 sebenarnya. Tapi di sini kita sampaikan seadanya saja. Yang penting insya Allah akan bermanfaat. Yang ketiga, ya, yang akan menjadikan remaja berkualitas sehingga akan menguatkan peranannya dalam kehidupan khususnya memakmurkan masjid, yakni remaja yang selalu menjaga persaudaraan. Remaja yang selalu menjalin persaudaraan. Remaja yang tidak bermusuhan. Ya tak? Ini akan menjadikan remaja itu berkualitas. Menjalin persaudaraan artinya tidak membeda-bedakan. Ya dah. Adanya persaudaraan akan timbul kekuatan. Benar? Ya dah. Oke, sekarang gini. Semuanya takbir. Bareng-barengan, sekuat-kuat mungkin. Bisa? Oke. Salam ukhuwah. Oke. Menggema ya? Menggema tak? Lagi kita coba ya. Kalian amati, hayati, dan resapi. Ya. Yang Ikhwan. Semuanya. Salam ukhuwah. Allahu Akbar. Ahmad. Salam ukhuwah. Menggema ya. Oke, bareng-barengan. 1, 2, 3. Salam ukhuwah. Allahu Akbar. Oke. Coba, siapa namanya? Afid.
Kalau saya bilang takbir, Allahu Akbar. Oke? Salam ukhuwah maksudnya. Salam ukhuwah. Semuanya, salam ukhuwah. Salam ukhuwah. Ada perbedaan enggak? Ada perbedaan enggak? Apa perbedaannya kira-kira? Apa perbedaannya? Hah? Kalau kita lakukan bareng-bareng, menggembah, ya dah, menggelegar, benar? Tapi kalau dengan Allahu Akbar, bukan nanti apa-apanya, kalah, ya dah. Nah, sesuatu yang kita lakukan bareng-bareng, takbir bareng-bareng tadi, kita tidak tahu siapa yang suara jelek, siapa yang suara bagus, siapa yang kati suara, ya dah. Oh, yang kati suara, ketika takbir bareng-bareng, kayak ada suara dia, benar tak kira-kira? Itu kan? Tapi lakukan bareng-bareng. Orang yang suaranya besar, ketika kita lakukan bareng-bareng, udah kelihatan suaranya besar. Benar tak kira-kira? Orang yang suaranya kecil, ketika takbir bareng-bareng, udah kelihatan suaranya kecil. Artinya, ketika kita lakukan bareng-bareng, semua perbedaan hilang. Sama semua. Benar tak kira-kira? Lagi, salam ukhuwah. Tuh kan? Yang suara kecil enggak tahu kan? Yang suara cempreng enggak tahu kan? Yang suaranya besar enggak tahu kan? Yang suaranya ngebas enggak tahu kan? Tapi kalau kita uji siko-siko, oh yang ini suaranya lembut. Yang ini keras, umpama gitu kan. Karena dilakukan sendiri, ada perbedaan. Nah inilah persaudaraan itu akan menghilangkan perbedaan. Iya enggak? Tuh, mana 5 jarinya? Angkat 5 jarinya. Ada 5 kan jari kan? Ada yang 6 enggak? Ada apa nih? Ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada manis ya, coba dikecup, manis. Ada kelingking kan? Berbeda ada ini? Berbeda ada? Berbeda kan? Kalau seandainya sama semua, jempol. Kalau jari kita semuanya jempol, lucu enggak? Ngeri ya? Kalau semuanya telunjuk, ngeri nyinganya kan? Inilah perbedaan itu tidak memecahkan suatu keadaan. Tapi justru dengan perbedaan itulah akan saling melengkapi. Mudah kan kita ngangkatnya kan? Dengan 5 jari kan? Coba kalau kita ambil dengan 1 jari, bisa enggak? Ambil. Bisa enggak dengan 1 jari ambil botol aqua? Bisa enggak? Enggak bisa kan? Mereka walaupun berbeda tapi saling melengkapi. Tuh, dengan mudah kita mengangkat cangkir ini ya. Dengan kelima jari inilah yang namanya persaudaraan. Dengan persaudaraan akan kuatlah persatuan. Dengan adanya persatuan kita akan sulit untuk dikalahkan. Kalian adalah anggota baru. Amin. Ya, di anggota di IRMA ya. Ke 32. Ya dah. Jauh nian ya. Saya dulu angkatan 19. Jauh nian ya sudah ya. Ya ini namanya generasi ya. Setiap generasi itu pasti ada penerus. Dulu saya juga kayak ini digembleng ya oleh Ustadz Azhari tadi ya. Itu digembleng. Dan alhamdulillah sekarang saya menjabat sebagai sekretaris umum di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin. Itu alhamdulillah bekal-bekal yang saya dapat di IRMA, bagaimana menjadi sekretaris yang baik dan gimana gitu ya. Iya. Nah ini persatuan. Ya, dengan adanya persatuan kita akan kuat. Dan kalau kita kuat, tidak mungkin kita dikalahkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah ya. Wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan jangan sampai kalian berpecah belah. Ya dah. Kalian kalau digebuk dengan 1 lidi sakit dak? 1 batang lidi saja sakit dak? Tidak perlu ya. Tapi kalau ratusan lidi digebuk ke badan sakit dak? Oh sakit. Ya dah. Kalau ratusan lidi digabungkan sakit. Nah kayak itulah kita. Kalau 1 lidi, kalau 1 kita terpisah maka mudah dipatahkan. Tapi kalau kita bergabung bersatu, ya tidak ada permusuhan, maka kita akan sulit untuk dikalahkan. Ya. Salam ukhuwah. Alhamdulillah. Nah, itu cukup 3 saja. Nah, dengan 3 ini, apa tadi yang pertama? Remaja taat ibadah. Kemudian yang kedua,
Remaja yang terus belajar, belajar dan belajar. Ya, yang ketiga apa? Menjaga persaudaraan. Ini nantinya akan menjadikan remaja yang berkualitas. Dengan dia berkualitas, orang yakin, oh cocok dia menjadi remaja yang berperan dalam kehidupan. Kalau kita tidak berilmu, kalau kita sering musuh-musuhan, tidak sholat, mana kita tidak berperan? Ya enggak? Artinya ketika kita ingin berperan, kita benahi diri kita dulu. Kita jadikan diri kita sebagai hamba Allah. Pemuda, remaja yang berkualitas. Paham kira-kira insya Allah ya? Nah, kemudian ngapunian ya istilahnya itu, remaja ini perannya sangat penting dalam kehidupan. Ya, karena remaja agen of change. Ya, agen of change. Apa agen of change itu? Perubahan. Agen strategi. Karena remaja itu banyak strateginya. Ingat kata Bapak Presiden pertama kita, Bapak Presiden Soekarno, apa beliau ngomong itu? Beri aku apa? Apa? Sebelum mudah, maka akan aku guncangkan apa? Hah? Apa dia? Fit, apa Fit? Kaget dia. Apa Fit? Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Beri aku 10 pemuda, maka akan guncangkan dunia. Artinya apa? Pemuda, ya dah. Pemuda itu hebat. Pemuda itu cerdas. Makanya di Irma ini akan memberikan bekal, ya, kemana nanti kalian. Ya jangan sampai kita jadikan masa remaja kita penuh dengan keburukan. Ya dah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya remaja penuh dengan kegoncangan, gejolak jiwa, labil, ya dah. Penuh dengan coba-coba, ya dah. Yang cewek biasanya kalau dia coba-coba itu sudah pakai apa? Bedak-bedak, ya dah. Kalau cowok sudah pakai apa? Anting-antingan biasanya kayak dengan merokok semacam. Ini keadaan remaja yang kalau tidak dibekali dengan nilai-nilai agama Islam maka akan hancur. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya pemuda adalah harapan bangsa. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan pemuda atau remaja yang tidak mempunyai ilmu maka diibaratkan orang tanpa nyawa. Orang tanpa nyawa. Ya dah. Remaja yang tidak belajar, remaja yang tidak galak belajar, remaja yang tidak kata ilmu diibaratkan ada berjalan tapi kata nyawa. Buruk kan berarti kan? Maka dia layak ditakbirkan 4 kali. Nah, takbir 4 kali itu apa? Mati, kayak jenazah berarti kan? Ada wujudnya tapi tidak ada isinya. Nah, seperti itulah mengapa remaja itu sangat penting peranannya dalam kehidupan, karena remaja merupakan agen of change, ya, agen perubahan, ya, agen strategi, karena penuh dengan strategi, dan remaja merupakan harapan bangsa. Gimana? Lanjut? Stop? Ya. Mungkin sedikit ini yang kami sampaikan ya. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Ya dah. Mudah-mudahan tidak 100% yang kalian pahami tidak apa-apa. Minimal apa yang saya sampaikan tahu, paham, bisa diamalkan dalam kehidupan. Sekali lagi, salam ukhuwah. Salam ukhuwah. Salam ukhuwah. Salam ukhuwah. Alhamdulillah. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja ya yang dapat kami sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada yang sedikit menyinggung umpama ya, mohon maaf ya. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari Kakanda Arisman. Materi yang cukup menarik sekali bagi kita dan juga memberikan motivasi pendorong agar kita sebagai remaja itu untuk semangat. Remaja yang mau memperbaiki kualitas diri dan juga mau menikmati. Oke, langsung saja. Acara selanjutnya yaitu kuis. Kuis untuk 3 orang ya.
3 orang. 2 peserta, 1 panitia. Jadi 1 ikhwan, 1 akhwat. langsung fokus ya. Ya, baik. Ternyata belum selesai. Di sini ada kuis yang insya Allah akan saya berikan kepada kalian. Ada 3 buku. Judul bukunya Aku Jomblo Fisabilillah. Ayo yang jomblo, jangan jomblo kaleng-kaleng, tapi jomblo yang ada harga diri. Ya, semuanya jomblo kan? Ya dah, artinya yang belum nikah itu jomblo. Di sini dijelaskan bagaimana menjadi jomblo yang berkualitas, jomblo yang memantaskan diri. Ya dah, semuanya pengen punya istri yang soleha, suami yang soleh. Disinilah memantaskan diri kalian. Ya, nanti akan saya berikan. Ya, ini nggak harus akhwat, ikhwan. Yang jelas siapa yang angkat tangan duluan, dia akan menjawab pertanyaan. Ya, itu pertanyaannya seputar yang saya sampaikan tadi lah. Nanti kalian jelaskan. Dan satunya, kan ini ada 3. 2 saya peruntukkan untuk peserta, 1-nya untuk panitia. Jadi panitia yang nyimak juga nanti akan saya berikan. Cuma-cuma tapi gratis ya. Oke, ini untuk peserta. Ya, pertanyaannya langsung angkat tangan. Nanti panitia ingat lihat siapa yang dulu. Ya, nanti dilihat. Alasan mengapa ya, ngapunian remaja itu peran sangat penting. Nah, yang mana? Silakan. Yang itu ya? Mbak itu. Oke, silakan maju ke depan. Ini peserta. Oke. Oke, pertanyaannya tadi, apa pertanyaannya tadi? Alasan mengapa remaja itu penting. Oke, jelaskan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Febriani dari kelompok 7. Di sini, mengapa remaja itu penting? Karena remaja adalah agent of change. Remaja adalah agen perubahan. Di samping itu, pemuda mempunyai banyak strategi. Pemuda yang tidak berilmu ibaratkan orang yang tak bernyawa. Dan pemuda adalah harapan bagi bangsa. Masya Allah. Benar dah kira-kira, panitia? Benar ya? Tepuk tangan dulu. Sah diberikan? Kita berikan ya. Oke, bismillah ya. Saya sangat berharap mudah-mudahan buku ini didapati oleh orang-orang yang benar-benar ingin membaca, ingin mengamalkannya. Oke ya. Makasih ya. Oke. Satu lagi untuk peserta. Untuk peserta ya nanti panitia. Yang ikhwan agresif dong. Jangan yang akhwat. Pertanyaan berikutnya. Oke. Apa alasan manusia menuntut ilmu? Silakan. Ini, oke, Masya Allah, silakan maju. Silakan maju. Jelaskan ya. Cek. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Kalam dari kelompok 1. Pertanyaannya tadi, apa alasan manusia menuntut ilmu? Wajib menuntut ilmu ya. Karena kita sebagai manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Maka dari itu kita berbeda dengan yang tadi setelah Ustadz jelaskan bahwa kita berbeda dengan hewan, maka kita wajib menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dengan menuntut ilmu kita juga tahu mana arah dan mana yang baik dan mana yang bukan. Seperti contohnya tadi ada uang dan kertas. Nah, dengan begitu kita tahu mana yang lebih berharga dan mana yang lebih akan kita pilih. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Sah? Benar? Benar? Sah ya? Insya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Kita foto dulu ya. Sikok lagi untuk panitia. Siap-siap. Ini biar saya pegang. Panitia juga ya? Bukan ya?
Panitia galau-galaunya pokoknya, angkat tangan galau-galaunya. Ya dah, saya mau lihat siapa kira-kira yang duluan. Panitia ini kayaknya pertanyaannya apa ya kira-kira ya? Pertanyaannya, saya ini bingung pertanyaannya apa ya? Sepenting apakah persaudaraan dalam hidup kita? Nah, ya silakan. Ayo, siapa kacamata itu? Pertanyaannya sepenting apakah persaudaraan dalam kehidupan kita? Iya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut kami, seberapa penting sahabat itu dalam hidup persaudaraan itu dalam hidup kita. Menurut saya itu sangatlah penting, karena kan kita seorang sebagai umat agama, umat Rasulullah SAW, umat agama Islam yang dimana ibaratnya itu kita itu satu tubuh, yang dimana ketika satu orang yang sakit maka kita akan merasakannya seperti ya yang kita alami dalam kehidupan kita sekarang. Ya kita tahu Palestina sekarang lagi dalam keadaan yang sangat membutuhkan perhatian kita. Nah, dengan kita membantunya atau sekedar kayak seperti donasi, seperti mengirim doa dan lain-lain, itu adalah bentuk persaudaraan kita kepada umat kita. Terus itu bentuk persaudaraan terhadap umat kita itu ketika kita melihat ada sahabat kita atau saudara kita yang melakukan kayak yang menyimpang, maka itu tugas kita untuk menasehatinya. Itu ya bentuk persaudaraan kita. Mantap, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Sah dibagikan? Kita berikan. Pegang dulu. Foto ya? Foto secret katanya. Ya, itu saja ya, sedikit kuisnya. Ya, ada 3 orang tadi yang beruntung, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Yang pengen baca silakan pinjam punya temannya atau beli di Gramedia ada, insya Allah. Kemudian di Sofi juga ada, di toko-toko buku di Palembang insya Allah ada. Nah, itu saja ya. Baiklah, terima kasih kepada Kanda Arisman yang telah memberikan motivasi dan juga tadi memberikan hadiah kepada kita yang berhasil menjawab. Langsung saja selanjutnya ke acara. Ini masih sekitar 30 menitan ya. Jadi untuk acara selanjutnya yaitu kita sharing bersama tutor masing-masing. Oke, habis ini sharing sama tutor. Setelah itu foto. Dan habis zuhur kita makan bersama. Sebelum itu ini ada cenderamata mata yang akan diberikan oleh Ketua Irma kepada Kakanda Wari Takriawansyah. Kami persilakan. Oke, selanjutnya bagi kelompok 1 itu tutornya yaitu
Yang pertama Muhammad Nur Ismail. Mungkin silakan untuk menuju ke tempat kelompoknya, Kak. Dan Muhammad Rifki, silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Ya. Dan kelompok ikhwan yang kedua yaitu Risma Dani, saya sendiri. Bukan. Langsung deh omongin. Kami mau kepada seluruh tutor untuk datangi kelompoknya langsung. Oke. Diharapkan seluruh tutor untuk